بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں دیوتا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ میں نے سختی سے تاکید کی تھی کہ تم کسی معاملے میں نہیں الجھو گے، کسی ایسے فرد سے بھی زیادہ گفتگو نہیں کرو گے جو بعد میں ہمارے لیے پرابلم بن جائے۔ مجھے یقین ہے یہ پوجا پرابلم نہیں بنے گی۔ سیاست کے ایک بہت بڑے پہاڑ گنگا دھرم پرساد سے ٹکرا رہے ہو اور کہتے ہو پوجا پرابلم نہیں بنے گی۔ چلو اٹھو، فوراً واپس آؤ۔ میں ابھی سر کے بل آؤں گا، نہیں آنا چاہوں گا تو تمہاری ٹیلیپیتھی کھینچ کر یہاں سے لے جائے گی۔ میں تم سے التجا کرتا ہوں، پوجا کو بیچ بھور میں نہ چھوڑو، یہ ڈوب جائے گی۔ کیا میں نے ایسی لڑکیوں کو کنارے لانے کا ٹھیکہ لیا ہے؟ میں تمہیں انسانیت کا واسطہ دیتا ہوں۔ میری مصروفیات کچھ کم نہیں ہیں، مشکل سے سونے کی فرصت ملتی ہے۔ مجھے انسانیت کا واسطہ نہ دو، چلے آؤ۔ میں تمہارے دھرم کا واسطہ دیتا ہوں، پوجا بھی تمہاری طرح ہندو ہے، تمہاری طرح بھگوان کی پوجا کرتی ہے۔ شیتارا ذرا نرم پڑ گئی، اس سے بولی، تم نے دھرم کا واسطہ دیا ہے تو یاد آیا کہ تم مسلمان ہو اور یہ میرا فرض ہے کہ میں تمہیں ایک ہندو لڑکی کو ہاتھ لگانے کی بھی اجازت نہ دوں۔ وہ پریشان ہو کر بولا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں اس کے لیے اتنے پاپڑ بیل رہا ہوں، وہ مجھے نہیں ملے گی تو میں تمہارا جو کام کروں گا بے دلی سے اور بے پرواہی سے کروں گا۔ شیتارا سوچ میں پڑ گئی۔ ابھی وہ بدن کی مخصوص بو کے مسئلے پر اس سے گفتگو کرنا چاہتی تھی۔ اگر پیدائشی بو میں تبدیلی کے امکانات ہوں گے تو وہ دل لگا کر ایسا طبی تجربہ نہیں کرے گا۔ وہ اسے ہر لمحہ خیال خوانی کے ذریعے اپنے قابو میں نہیں رکھ سکتی تھی۔ دانش مندی یہی تھی کہ اس کی یہ چھوٹی سی ضد مان لی جائے۔ پوجا ایک اٹیچی اٹھا کر اوپری منزل سے سیڑھیاں اتر کر آنے لگی۔ شیتارا نے کہا، میں ایک شرط پر پوجا کو تمہارے ساتھ رہنے کی اجازت دوں گی۔ مجھے ہر شرط منظور ہے، بولو کیا شرط ہے؟ اس کے ساتھ کار میں بیٹھو اور اپنی اینیکسی میں آؤ، میں ابھی بتا رہی ہوں۔ اس نے پوجا سے وہ بھاری اٹیچی لی، پھر شانتی دیوی سے بولا، تم بھی چلو۔ وہ ریوالور کے سامنے انکار نہ کر سکی، اس کے ساتھ چلنے لگی۔ شیتارا نے کہا، تم اسے ساتھ لے جا کر کسی ویرانے میں چھوڑنا چاہتے ہو تاکہ ابھی یہ فون کے ذریعے پولیس والوں کو تمہارے پیچھے نہ لگائے؟ ہاں میں یہی چاہتا ہوں، اسے ساتھ نہ لے جاؤ، یہیں چھوڑ دو، میں نمٹ لوں گی۔ پاشا نے پوجا کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر کہا، ہم جا رہے ہیں، تم بڑے شوق سے اپنے یاروں کو آوازیں دیتی رہو۔ وہ گاڑی سٹارٹ کر کے چلا گیا۔ شانتی دیوی دوڑتی ہوئی کوٹھی کے اندر آئی۔ ڈرائنگ روم میں پہنچتے ہی اوندھے منہ قالین پر گری۔ شیتارا نے اس پر مکمل قبضہ جما کر اسے غائب دماغ بنا دیا، پھر اسے بیڈ روم میں لے گئی۔ وہاں اس کے پرس میں کار کی چابی تھی۔ اس نے چابی نکال کر الماری کے پیچھے پھینک دی، پھر ڈرائنگ روم میں آئی، وہاں فون کا ریسیور اٹھایا، اس کے ماؤتھ پیس کا کور کھولا، اس کے اندر سے آواز نشر کرنے والا مائک نکالا، پھر اس کا کور دوبارہ لگا دیا، اس مائک کو کمرے کے ایک گوشے میں قالین کے نیچے چھپا دیا۔ پھر شیتارا نے شانتی کو قالین پر اسی جگہ اوندھے منہ گرا کر اس کے دماغ کو آزاد چھوڑ دیا۔ شانتی دیوی نے چونک کر سر اٹھایا، اسے یوں لگا جیسے ابھی گری تھی اور دوسرے ہی لمحے میں سر اٹھا کر اس کمرے کو دیکھ رہی ہے۔ وہ جلدی سے اٹھ کر فون کے پاس آئی، ریسیور اٹھا کر انسپیکٹر کا نمبر ڈائل کیا۔ رابطہ ہونے کے بعد انسپیکٹر کی آواز آئی، ہیلو کون ہے؟ وہ بولی، ہیلو میں شانتی دیوی بول رہی ہوں، یہاں غضب ہو گیا ہے، ایک اجنبی یہاں آیا تھا، وہ بولتے بولتے رک گئی۔ دوسری طرف سے انسپیکٹر ہیلو ہیلو کہہ رہا تھا اور پوچھ رہا تھا، کون ہے؟ کوئی بولتا کیوں نہیں ہے؟ میں بول رہی ہوں شانتی، کیا میری آواز سنائی نہیں دے رہی ہے؟ دوسری طرف سے انسپیکٹر نے گالیاں دے کر فون بند کر دیا۔ وہ ریسیور کو گھور کر دیکھنے لگی، ادھر سے آواز آ رہی تھی، ادھر سے آواز نہیں جا رہی تھی۔ وہ ریسیور رکھ کر اٹھ گئی۔ اب رابطے کی صورت یہی رہ گئی تھی کہ وہ خود انسپیکٹر اور اپنے سیاسی مشیر کے پاس جائے۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی بیڈ روم میں آئی، وہاں سے اپنا پرس اٹھایا، پھر اسی تیزی سے باہر آئی۔ ایک طرف اس کی گاڑی کھڑی ہوئی تھی، وہ دروازہ کھول کر اسٹیئرنگ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ پھر اس نے پرس کھول کر دیکھا، اس میں چابی نہیں تھی۔ پرس میں 2 خانے تھے، دونوں میں اچھی طرح چابی ڈھونڈ لی، پھر جھنجھلا کر بڑبڑاتی ہوئی گاڑی سے نکلی، دوبارہ کوٹھی کے اندر آئی۔ بیڈ روم میں پہنچ کر الماری کے اندر، درازوں میں، تکیے اور چادر کے نیچے، سنگھار میز پر، غرض ہر جگہ چیزوں کو الٹ پلٹ کر دیکھ لیا۔ چابی کو نہیں ملنا تھا، نہیں ملی۔ وہ غصے سے پاؤں پٹکتی ہوئی کمرے سے جاتے ہوئے سوچنے لگی، اب کوئی رکشہ یا ٹیکسی کی جائے۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی کوٹھی سے باہر آئی، پھر احاطے کے باہر آ کر کسی رکشہ یا ٹیکسی کا انتظار کرنے لگی۔ سڑک کے کنارے بھکاری بیٹھا صدا لگا رہا تھا، بھگوان کے نام پر ایک روٹی کھلا دو دیدی، صبح سے بھوکا ہوں۔ شیتارا نے شانتی کے ذریعے بھکاری سے کہا، میرے پرس میں 2500 روپے ہیں،
मैं एक शर्त पर तुम्हें यह सारी रकम दे दूंगी। भगवान तुम्हारा भला करे। शर्त क्या है? वो तमाम रकम उसे देते हुए बोली। वो टैक्सी चली आ रही है, आज उसमें बैठकर अपने घर जाओ। भिखारी फौरन ही उछल उछल कर आने वाली टैक्सी को हाथ दिखाते हुए रुकने का इशारा करने लगा और कहने लगा, कभी मेरा बाप भी टैक्सी में नहीं बैठा, भगवान पता नहीं कैसे कैसे ढंग से दौलत देता है। टैक्सी करीब आकर रुक गई। भिखारी दरवाज़ा खोलकर बैठने लगा। ड्राइवर ने कहा, अपनी औकात देख, कहाँ घुसा आ रहा है। शांति देवी ने डपट कर कहा, इसे बैठने दो, क्या ये हमारी तरह इंसान नहीं है? मैं मिनिस्टर बनने के बाद भिखारियों के लिए टैक्सी की सवारी फ्री कर दूंगी, मगर ये अभी तुम्हें पूरा किराया देगा। ड्राइवर ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, धन हो शांति देवी, मैं हमेशा आपकी तकरीर सुनता हूँ। आप गरीबों के लिए जैसा कहती हैं वैसा ही करती हैं। शांति देवी जिंदाबाद। वो नारा लगाकर भिखारी को ले गया। इस तमाम अरसे में शांति देवी अंदर ही अंदर परेशान रही कि किसी भिखारी को क्यों इतनी बड़ी रकम देकर टैक्सी में बिठा रही है। वो ऐसा नहीं करना चाहती थी, मगर कर रही थी, और जब कर चुकी और वो टैक्सी दूर चली गई तो सितारा ने उसे आज़ाद कर दिया। वो तड़प कर बोली, नहीं, ये नहीं हो सकता। टैक्सी, ओ टैक्सी वाले, ओ वापस आओ। वो उसकी आवाज़ से बहुत दूर निकल गया था। वो पर्स को जोर से सड़क पर पटक कर चीख पड़ी, मैं पागल नहीं हूँ, मैंने ऐसा क्यों किया? मैं पागल नहीं हूँ तो ऐसी हरकत मैंने क्यों की? वो ड्राइवर कह रहा था, मैं गरीबों के लिए जैसा कहती हूँ वैसा करती भी हूँ। वो दोनों मुट्ठियाँ भींचकर कोठी की तरफ दौड़ती हुई चीखने लगी, मैं पागल नहीं हूँ, मैं शांति देवी हूँ। शांति देवी जिंदाबाद, शांति देवी जिंदाबाद। वो दौड़ती हुई कोठी के अंदर गई। सितारा पाशा के पास आ गई। वो पूजा को अपनी एनेक्सी में ले आया था और उसे बता रहा था कि वो एक बहुत दौलतमंद औरत का बॉडीगार्ड है। वो मुल्क से बाहर गई है और ये एनेक्सी के साथ वाली कोठी में उसकी मालका की सहेली रहती है। पाशा हकीकतन यही समझता था कि वो सितारा की सहेली सुमित्रा की कोठी वाली एनेक्सी में रहता है। सितारा ने टेलीफोन के जरिए पाशा को मुखातिब किया, फिर कहा, मैं इसी कोठी से सुमित्रा बोल रही हूँ, ये तुम किस लड़की को यहाँ लाए हो? वो बोला, श्रीमती सित्रा जी, मैं इसे अपनी मालका के हुक्म से यहाँ लाया हूँ। मैं कह चुकी हूँ, मेरी एनेक्सी में तुम किसी औरत को नहीं लाओगे। अगर मेरी सहेली ने ऐसा हुक्म दिया है तो लड़की को मेरे पास भेज दो और मेरी सहेली से यानी अपनी मालका से कहो वो मुझसे बात करे। अभी वो मुझसे राबता करने वाली हैं, मैं आपसे भी उनकी बात कराऊंगा। मेरी बात समझा करो, जब तक बात नहीं होगी वो लड़की यहाँ मेरे पास रहेगी। आस पास की कोठियों वाले तुम्हारे साथ लड़की को देखकर हमें बदनाम करेंगे, उसे फौरन यहाँ छोड़ जाओ। वो फ़ोन रखकर पूजा से बोला, सुमित्रा जी कह रही हैं कि तुम्हें उनके पास रहना चाहिए, अभी तुम जाओ, मैं 1 आध घंटे में तुमसे मुलाकात करूंगा। वो पूजा की अटैची उठाकर उसे सितारा की कोठी के अंदर ले आया। सितारा ने पहली बार पूजा को रूबरू देखा तो उसके हुस्न और दिलकश सरापे को देखकर बेख्तियार बोली, एक औरत किसी दूसरी औरत की तारीफ नहीं करती, मैं तारीफ करने पर मजबूर हूँ। तुम हुस्न का शाहकार हो, आओ इस घर को अपना ही घर समझो। पाशा वहाँ से एनेक्सी में आ गया। उसी वक्त सितारा ने उसके अंदर आकर पूछा, क्या आप पूजा को ले आए? ले आया हूँ, मगर यहाँ तुम्हारी सहेली ने पाबंदी लगाई है कि मेरे साथ एनेक्सी में कोई लड़की नहीं रहेगी। ये पाबंदी गलत नहीं है। हमारे देश में किसी औरत के साथ रहने से पहले उसे रिश्ता कायम करना पड़ता है और अभी उससे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। तुम भी ऐसा कहोगी तो पूजा को यहाँ लाने का फ़ायदा क्या होगा? तुम भूल रहे हो, मैंने पूजा को साथ रखने की एक शर्त पेश की थी। मुझे याद है, मैं वो शर्त ज़रूर पूरी करूँगा। आखिर तुम चाहती क्या हो? मेरा एक काम है, जिस दिन वो काम तुम पूरा कर दोगे उसी दिन तुम्हें पूजा मिल जाएगी। क्या वो काम बहुत लंबा है? मैं कितने दिनों तक उससे दूर रहूँगा? इसका इन्हसार तुम्हारी तिब्बी सलाहियतों पर है। तुम इल्मुल अब्दान के माहिर हो, इसी सिलसिले का एक काम है, फिर तो मैं उसे जल्द ही निपटा सकूँगा। बोलो वो काम क्या है? हर इंसान के बदन की बू दूसरे से मुख्तलिफ और मखसूस होती है। पहले ये बताओ, ये बू कैसे पैदा होती है? दुनिया की हर चीज़ में महक होती है। लकड़ी, लोहे और पत्थर की बू बहुत कम लोग महसूस करते हैं। पेड़, पौधों, फूलों और फलों की बू वाज़े होती है और सबकी अलग अलग होती है। ये खुदा की कुदरत का कमाल है कि उसने हर इंसान की सिर्फ सूरत ही अलग नहीं, बल्कि उसके जिस्म की बू को भी एक दूसरे से अलग रखा है। जब पसीना निकलता है तब इंसान की ये बू वाज़े होती है। क्या तुम मेरे पसीने का तिब्बी तज्जिया करके मेरे बदन की मखसूस बू को तब्दील कर सकते हो? मैंने इस सिलसिले में कभी कोई तजरिबाती कोशिश नहीं की है। क्या तुम अपने बदन की बू तब्दील करना चाहती हो? हाँ, मैं चाहती हूँ कि ये पैदाइशी बू तब्दील हो जाए। किसी के भी बदन की बू पैदाइशी नहीं होती,
یہ بو اس کے ماحول، وہاں کی آب و ہوا، اس کی غذا کے اثرات سے پیدا ہوتی ہے۔ پھر اس بو پر تمہارے مزاج، تمہاری نفسیات اور تمہارے ہارمونز کی کمی بیشی کے اثرات بھی غالب آتے ہیں، تب جا کر وہ بو تمہاری اپنی مخصوص ہوتی ہے۔ میں زیادہ ٹیکنیکل باتیں نہیں سمجھ سکوں گی، تم سے صرف 2 باتوں کا جواب چاہتی ہوں۔ ایک تو یہ کہ میری بو تبدیل ہو سکے گی یا نہیں، دوسری بات یہ کہ میری مخصوص بو کسی دوسری لڑکی میں منتقل کی جا سکتی ہے یا نہیں۔ اگر ہم اسی طریقہ کار کو مد نظر رکھیں کہ لباس پر زیادہ خوشبو سپرے کر لینے سے مخصوص بو عارضی طور پر گم ہو جاتی ہے، تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مخصوص بو کا توڑ ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ ممکن نظر نہیں آتا کہ تمہاری مخصوص بو کسی دوسری لڑکی میں منتقل کی جا سکے۔ پہلے تم میری بو تبدیل کرنے کا کامیاب تجربہ کرو۔ ہو سکتا ہے ایسے تجربے کے دوران میرے پسینے کا کوئی مخصوص انجیکشن تیار کر سکو اور اس انجیکشن کے ذریعے کسی دوسری لڑکی میں میری مخصوص بو پیدا کر سکو۔ میں تمہارے دونوں مقاصد پورا کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ پھر تو یقین کر لو، پوجا تمہارے لیے رکھی ہوئی ہے۔ جس دن میرا کام ہو جائے گا اسی دن وہ ہمیشہ کے لیے تمہاری ہو جائے گی۔ اس سلسلے میں پاشا کے لیے ایک لیبارٹری کی ضرورت تھی، شیتارا نے کہا۔ یہاں ایک بوڑھے تجربہ کار ڈاکٹر کی ایک ذاتی لیبارٹری ہے، میں اس ڈاکٹر کو اپنا معمول اور تابع دار بنا لوں گی، تم وہاں اطمینان سے اپنا کام کر سکو گے۔ شیتارا دماغی طور پر حاضر ہو گئی۔ وہ اس رات بوڑھے ڈاکٹر کو ٹریپ کر کے لیبارٹری کا مسئلہ حل کرنے والی تھی، اب وہ پوجا کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ غیر معمولی حسن و شباب کی حامل تھی اور پارس حسن پرست تھا۔ یہ خیال پیدا ہو رہا تھا کہ پوجا کو تنویمی عمل کے ذریعے شیتارا بنا دیا جائے اور اپنی مخصوص بو اس میں منتقل کر دی جائے تو پارس کسی شبے کے بغیر اسے شیتارا سمجھ کر قبول کرے گا۔ پوجا اپنا دھرم چھوڑ کر اسلام قبول کرے گی تو وہ یہی سمجھے گا کہ شیتارا اس کے پیار میں ڈوب کر اس کی ہم مذہب ہو گئی ہے۔ وہ اس پر قربان ہو کر 2 چشمی ہیرے اس کے حوالے کرے گا، تب وہ ہیرے بآسانی پوجا سے حاصل کر لے گی۔ سب سو رہے تھے۔ ایکس رے مین ایک گوشہ گمنامی میں گہری نیند کے مزے لے رہا تھا۔ ٹیری ایڈم اپنی خفیہ رہائش گاہ میں خواب دیکھ رہا تھا اور خواب میں میکینی دکھائی دے رہی تھی۔ نیند کا دوسرا مطلب ہے غفلت، یعنی آنکھ بند کرنا، گویا 4-6 گھنٹے دنیا کو نہ دیکھنا، اپنے جسم کے ساتھ دماغ کو بھی سلا دینا، گویا دوستوں اور دشمنوں سبھی سے غافل ہو جانا۔ ایسی غفلت میں کوئی بھی شب خون مار سکتا ہے۔ دنیا کے کتنے ہی بڑے بڑے شازور غفلت میں ہی مارے گئے۔ ویسے ابھی ایکس رے مین اور ٹیری ایڈم کی شامت نہیں آئی تھی، اس لیے وہ زندہ اور محفوظ تھے۔ انہوں نے برین ایڈم اور دوسرے تمام بردرز کو حکم دیا تھا کہ وہ کسی بھی طرح شام تک عادل کا سراغ لگائیں اور اس کے لیے انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ کے تمام جاسوس لگا دیے۔ یہودی خفیہ تنظیم کے تمام بردر اور انٹیلیجنس والے تل ابیب سے حیفا تک ہر اس جوان کا محاسبہ کر رہے تھے جس پر انہیں ذرا سا بھی شبہ ہوتا تھا۔ ایسی سختیوں کے باعث وہ تمام لوگ پریشان ہو گئے تھے جو وہاں فارمولے چرانے آئے تھے۔ ان میں سے ایک سپر ماسٹر کی ٹیم تھی جسے شیتارا کی سرپرستی حاصل تھی۔ اس کا ایک نوجوان تل ابیب سے اور دوسرا حیفا سے گرفتار ہوا تھا۔ ان دونوں جوانوں کو پہلے وارننگ دی گئی کہ وہ اپنے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دیں۔ وہ لوگ باقاعدہ پاسپورٹ کے ذریعے تل ابیب اور حیفا کی امریکن کمپنیوں میں ملازمت کرنے آئے تھے۔ وہ اس بات پر بضد رہے کہ یہی ان کی اصلیت ہے، تب انہیں ٹارچر سیل میں پہنچا دیا گیا۔ شیتارا کو یہ گوارا نہ تھا کہ اس کی ٹیم کا کوئی فرد ٹارچر سیل میں جا کر اذیتیں برداشت کرے۔ انہیں رہائی دلانے کے لیے اسرائیلی حکام پر دباؤ ڈالنا ضروری ہو گیا۔ وہ یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ اس معاملے میں اسی کا نام آئے۔ اس نے پاشا کے خیالات پڑھ کر جہاں بہت سی معلومات حاصل کی تھیں وہاں یہ بھی معلوم کیا تھا کہ پاشا کا ایک استاد تھا، وہ یہودی تھا، اس کا نام جیفری ہیرلڈ تھا۔ پاشا نے اس کے ساتھ لیبارٹری میں ایک بندر پر کامیاب تجربہ کیا تھا۔ پھر جیفری نے پاشا سے کہا تھا، پہلے میں یہ دوائیاں استعمال کروں گا، بندر کی طرح مجھ انسان پر بھی یہ اثر دکھائیں گی اور میں غیر معمولی سماعت و بصارت کا حامل ہو جاؤں گا تو تمہیں بھی یہ دوائیں استعمال کراؤں گا۔ پاشا کو استاد کی نیت پر شبہ تھا، اس لیے وہ تمام دواؤں کو اور ان کے مرکبات کے فارمولوں کو یاد رکھتا تھا۔ پھر رات کو سونے سے پہلے انہیں اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیا کرتا تھا۔ اس طرح وہ استاد سے پہلے غیر معمولی قوت سماعت و بصارت اور حیرت انگیز جسمانی قوت کا مالک بن گیا۔ یہودی جیفری ہیرلڈ نے اس سے خطرہ محسوس کیا، پھر چپکے سے تمام فارمولے اور لیبارٹری کا ضروری سامان لے کر کہیں چلا گیا۔ تقریباً 4 برس گزر گئے تھے اور وہ اب تک کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ شیتارا نے سوچا اب یہودیوں کے سامنے نیا شوشہ چھوڑا جائے اور انہیں یہ یقین دلایا جائے کہ یہاں ایک ایسی تنظیم ہے جس کا سربراہ غیر معمولی سماعت و بصارت رکھنے والا یہودی جیفری ہیرلڈ ہے۔
एक फर्जी जेफरी के जरिए अपनी टीम के दोनों जवानों को टॉर्चर सेल से रिहाई दिलाई जाए। वो सुपर मास्टर की टीम के लीडर से बोली, मोबाइल फ़ोन के जरिए किसी हाकिम से राबता करो। उसने हुक्म की तामील की। किसी भी हाकिम से बासानी राबता नहीं होता। उस हाकिम के पीए ने पूछा, तुम कौन हो? अपना पैगाम नोट कराओ। वो पैगाम बड़े साहब को पहुंचा दिया जाएगा। वो बोला, जिन फॉर्मूलों की वजह से तुम्हारा ये शहर मैदान जंग बना हुआ है, मैं उसका एक ऐसा हल पेश करना चाहता हूं जिस पर अमल करने से तमाम दुश्मन यहां से भाग जाएंगे। पीए ने कहा, होल्ड ऑन करो। टीम का लीडर फ़ोन को कान से लगाए इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर बाद एक हाकिम की आवाज़ सुनाई दी। उसने पूछा, तुम कौन हो? नाम बताओ। मैं एक यहूदी हूँ। मेरा नाम जेफरी हेरल्ड है। मैं गैर मामूली फार्मूलों के मुतालिक बहुत कुछ जानता हूँ। तो फिर बयान करो, क्या जानते हो? मैं आपके ज़रिए किसी ऐसे आला फ़ौजी ऑफिसर या खुफिया तंजीम के अहदेदार से बात करना चाहता हूँ जिसका ताल्लुक़ फार्मूलों के मामलात से है। ये शोबा आपका नहीं है। तो फिर मुझे क्यों फ़ोन किया है? मैंने कहा ना, आपके ज़रिए उनसे राबता चाहता हूँ। मुझे उनमें से किसी का भी फ़ोन नंबर मालूम नहीं है। ठीक है, अपना फ़ोन नंबर दो, तुमसे अभी राबता किया जाएगा। सॉरी, मैं अपना नंबर नहीं दूंगा। तो फिर तुमसे कोई बात नहीं होगी। मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। आपके शहर में ख़तरात मंडला रहे हैं। परेशान और फ़िक्रमंद तो आप ही होंगे। चंद लम्हों तक खामोशी रही। फिर आवाज़ आई, अच्छी बात है, 10 मिनट के बाद फ़ोन करो। राबता ख़त्म हो गया। शितारा हाकिम के अंदर पहुंच चुकी थी। वो फ़ौज के आला अफसर से राबता कर रहा था। राबता कायम होने के बाद उसने अफसर को जेफरी हेरल्ड के मुतालिक बताया। वो आला अफसर ब्रेन एडम को मिलिट्री इंटेलिजेंस का चीफ समझता था। उसने ब्रेन एडम को जेफरी के बारे में बताया। वो बोला, उसे मेरा नंबर दो। टीम के लीडर ने 10 मिनट बाद फ़ोन किया तो उसे ब्रेन एडम से राबते का नंबर मालूम हुआ। 1 मिनट के अंदर उससे भी राबता हो गया। लीडर ने शितारा की हिदायत के मुताबिक कहा, मैं जेफरी हेरल्ड का ख़ास मातहत हूँ। मैं पहले अपने बॉस जेफरी हेरल्ड का तारुफ करा दूँ। वो आपकी तरह यहूदी है और यूसुफ उल बुरहान उर्फ पाशा का उस्ताद है। इस तरह आप समझ गए होंगे कि हमारा बॉस गैर मामूली क़ुव्वत समात व बसारत का हामिल है। ब्रेन एडम ने पूछा, ये पाशा का उस्ताद कहाँ से पैदा हो गया? दुनिया में बेशुमार अजीबो गरीब लोग पैदा हो चुके हैं और पैदा हो रहे हैं और आइंदा भी पैदा होते रहेंगे। आप उनके मुतालिक उसी वक्त मालूम कर सकते हैं जब आपको बताया जाए, और मैं आपको बता रहा हूँ। तुम्हारा वो बॉस कहाँ है? सख्त ज़ख्मी है। उसे एक हादसा पेश आया है, वरना वो खुद आपसे बातें करता। मैं कैसे यकीन करूँ कि वो पाशा का उस्ताद है और गैर मामूली सलाहियतों का हामिल है? हमारा बॉस एक गोशे में बैठकर यहाँ के हुक्मरानों और फ़ौज के आला अफसरों की बात अपनी क़ुव्वत समात से सुनता है। वो अफसरान योगा के माहिर होते हैं। कोई टेलीपैथी जानने वाला उनके अंदर नहीं जा सकता और ना ही उनकी खुफिया गुफ्तगू सुन सकता है। ऐसा सिर्फ हमारा बॉस करता है। हमें मालूम तो हो कि उसने कौन सी खुफिया गुफ्तगू सुनी है। तो फिर सुनो। तुम लोग फ्रांस से वो मिसाइल हासिल करना चाहते थे जो फ़ज़ा में मार नहीं करता, बल्कि समंदर की सतह पर से गुजरता हुआ बहरी जहाज़ों को तबाह करता है और किसी रेडार की जद में नहीं आता। लेकिन हुकूमत फ्रांस ने तुम्हें वो मिसाइल नहीं दिया, चिली की हुकूमत को दे दिया, और अब तुम्हारे जासूस चिली की हुकूमत से उस मिसाइल का नक्शा हासिल करने गए हैं। ब्रेन एडम ने कहा, वाकई ये राज सिर्फ उन अफसरों को मालूम है जो योगा के माहिर हैं। मैं यकीन करने पर मजबूर हो गया हूँ कि ये खुफिया बातें गैर मामूली समात के ज़रिए सुनी गई हैं। हमारे बॉस ने उन 2 जासूसों की आवाज़ें भी सुनी हैं जो चिली गए हैं। हम चाहें तो वो दोनों चिली से मिसाइल का नक्शा लेकर वापस नहीं आ सकेंगे। अच्छा, तो किस मामले में ब्लैकमेल कर रहे हो? जाहिर है तुम अपने 2 जासूसों की ज़िंदगी और वो नक्शा चाहोगे, और हम अपने उन 2 आदमियों की रिहाई चाहते हैं जिन्हें आज टॉर्चर सेल में पहुंचाया गया है। उनमें से एक का नाम रॉजर स्मिथ और दूसरे का नाम रॉबर्ट है। ये बेचारे जासूस नहीं हैं। तुम्हारी हुकूमत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। तुम्हारे ये दोनों बेचारे अमेरिकन फर्म में मुलाजमत करने यहाँ क्यों आए हैं? क्या यहाँ आकर अमेरिकन फर्म में मुलाजमत करना गैर कानूनी है? तुम्हारे बॉस ने गैर मामूली सलाहियतों से ना जाने हमारे कितने राज मालूम किए हैं। तुम तमाम लोगों की यहाँ मौजूदगी गैर कानूनी है। हमने अब तक तुम्हारे मुल्क को नुकसान नहीं पहुँचाया है, शायद इसलिए कि हमारा बॉस यहूदी है। हमारी तंजीम अमरीकियों के ख़िलाफ़ है, इसलिए वो जवान अमेरिकन फर्म में हमारे लिए जासूसी कर रहे हैं। उन्हें फ़ौरन रिहा कर दो और हमसे दुश्मनी की बजाय दोस्ती की राह इख्तियार करो। ठीक है, मैं अभी उनकी रिहाई का हुक्म देता हूँ। क्या तुम्हारा बॉस हमारा एक काम करेगा? ज़रूर करेगा। काम बोलो। हमारे बॉस को उसकी आवाज़ सुनाओ, वो उसे फ़ौरन ढूंढ निकालेगा।
اگر اس کا فون آئے گا یا کسی کے ذریعے اس سے رابطہ ہوگا تو ہم اس کی آواز ٹیپ کرنے کی کوشش کریں گے۔ شیتارا خود ہی عادل کی تلاش میں تھی۔ برین ایڈم کو اس کے لیے بے تاب دیکھ کر اپنی ٹیم کے لیڈر کی زبان سے پوچھا، تمہیں عادل کی تلاش کیوں ہے؟ جواب میں برین ایڈم نے بتایا کہ وہ مافیا والوں کے ساتھ ہے۔ پہلے اس نے بینک لوٹا، پھر ایک یہودی کا بہت بڑا خزانہ لوٹ لیا اور اب ٹیلی پیتھی کے ذریعے مافیا کو تحفظ فراہم کر رہا ہے۔ اس نے لیڈر کے ذریعے کہا، ہمارا باس عادل کی آواز پہلے سنا کرتا تھا لیکن اب اس لیے نہیں سن پاتا کہ اس نے اپنی آواز اور لہجہ بدل لیا ہے۔ یعنی تمہارا باس عادل کو پہلے سے جانتا ہے؟ ہاں، یہ وہی ہیری رابنسن ہے جو یہاں کی ایک بڑی شوز کمپنی کا مالک تھا۔ او گاڈ، اس ہیری نے تو ہمیں کئی معاملات میں پریشان کیا تھا۔ تمہاری ہر بات دل کو لگتی ہے۔ یہ عادل وہی ہیری ہے۔ اپنے باس سے کہو ہمیں کسی طرح عادل تک پہنچا دے، ہم بھی تمہارے کام آئیں گے۔ ابھی تمہارے آدمی رہا کیے جا رہے ہیں۔ رابطہ ختم ہو گیا۔ لیڈر نے کہا، میڈم آپ نے تو کمال کر دیا، کتنی آسانی سے آپ نے ہمارے آدمیوں کو رہائی دلائی ہے۔ یہ معمولی سی کامیابی ہے۔ میں اس ناکامی سے پریشان ہوں جو عادل کے سلسلے میں ہے۔ وہ اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ یہاں کی ملٹری انٹیلیجنس والے بھی پریشان ہو کر اسے تلاش کر رہے ہیں۔ میڈم اسے کیسے تلاش کیا جا سکتا ہے؟ اس کا کوئی تو سراغ ملنا چاہیے۔ میں اسی مسئلے پر غور کر رہی ہوں، تم لوگ بھی کوئی راستہ نکالو، میں پھر آؤں گی۔ وہ چلی گئی۔ ادھر برین ایڈم رابطہ ختم کر کے عادل کے متعلق غور کرنے لگا۔ پھر اس نے انٹیلیجنس کے ایک آفیسر سے کہا، وہ 2 جوان راجر اور رابرٹ جو ٹارچر سیل میں ہیں انہیں فوراً رہا کر دو، ان سے کوئی سوال نہ کیا جائے، معذرت چاہی جائے کہ انہیں غلطی سے گرفتار کیا گیا تھا۔ ہمارے 2 جاسوس سادہ لباس میں رہ کر ان کی نگرانی کرتے رہیں گے۔ وہ جہاں جائیں اور جن افراد سے ملتے رہیں ان افراد کے متعلق چھان بین کی جائے۔ برین ایڈم کا خیال تھا کہ وہ راجر اور رابرٹ کی نگرانی کرتا ہوا اس غیر معمولی سماعت و بصارت کے حامل جیفری ہیرلڈ تک پہنچ سکے گا۔ وہ تھوڑی دیر تک سوچتا رہا، پھر ریسیور اٹھا کر بلیک ایڈم کا نمبر ڈائل کیا۔ جیسے ہی رابطہ قائم ہوا وہ اپنی ایک انگلی ریسیور کے ماؤتھ پیس پر یوں بجانے لگا جیسے دستک دے رہا ہو۔ یوں 3 بار انگلی سے دستک دینے کے بعد بولا، اپنے تمام بردر سے کہہ دو کہ جب بھی ان کے فون کی گھنٹی بجے وہ خاموشی سے ریسیور اٹھا کر دوسری طرف کی آواز سنیں، اپنی آوازیں نہ سنائیں۔ بردرز میں سے جو بھی کچھ کہنا چاہے وہ تحریر کے ذریعے یا ٹیلی گرافک طریقہ کار کے ذریعے بات کرے۔ ادھر سے بلیک ایڈم نے اپنے ریسیور کے ماؤتھ پیس پر ٹک کی آواز کے ساتھ ایک انگلی بجائی۔ یہ اشارہ تھا کہ برین ایڈم ہولڈ آن کرے۔ تھوڑی دیر بعد برین ایڈم کو ٹیلی گرافک اشاروں کی زبان سنائی دی، ٹک ٹکا ٹک تارے ٹک ٹک۔ بلیک ایڈم اس اشارتی زبان سے پوچھ رہا تھا، ایسی احتیاط کیوں کی جا رہی ہے؟ برین ایڈم نے کہا، ایک ایسے شخص کے خاص ماتحت نے مجھ سے فون پر رابطہ کیا ہے جو پاشا کا استاد ہے اور غیر معمولی سماعت و بصارت کا حامل ہے۔ اگرچہ وہ خود مجھ سے باتیں نہیں کر رہا مگر میں سمجھتا ہوں وہ دوسرے ریسیور سے میری آواز سن رہا ہوگا۔ آئندہ وہ میرے ذریعے تم سب کی آوازیں سنے گا، اس لیے احتیاط لازمی ہے۔ بلیک ایڈم نے اشاروں کی زبان میں پوچھا، وہ پاشا کا استاد کون ہے اور اس نے کیوں رابطہ کیا تھا؟ اس کا نام جیفری ہیرلڈ ہے، وہ ہماری طرح یہودی ہے۔ اس نے غیر معمولی سماعت کے ذریعے ہمارے کئی اہم راز معلوم کیے ہیں، چلی کیس کے بارے میں بھی پوری تفصیل جانتا ہے۔ اگر میں اس کے 2 جوانوں راجر اور رابرٹ کو رہا نہ کرتا تو وہ چلی میں ہمارے 2 اہم جاسوسوں کو نقصان پہنچا کر حکومت فرانس کو میزائل کے نقشے چوری کرنے کی خبر پہنچا سکتا تھا۔ اس کا مطلب ہے وہ آئندہ بھی دوسرے تمام رازوں کے حوالے سے ہمیں بلیک میل کرے گا۔ وہ پتہ نہیں کب سے یہ تمام راز جانتا ہے۔ اس نے پہلے کبھی بلیک میل نہیں کیا، آج اس نے مجبوراً ایسا کیا ہے۔ وہ یہاں امریکیوں کے خلاف سرگرمیوں میں مصروف ہے۔ بہرحال ہمیں اس جیفری ہیرلڈ کو ڈھونڈ نکالنا ہوگا۔ اس مقصد کے لیے راجر اور رابرٹ کی کڑی نگرانی کرنی ہوگی۔ میں نے نگرانی کے لیے احکامات صادر کیے ہیں۔ جیفری کے ماتحت سے یہ معلوم ہوا ہے کہ عادل دراصل ہیری رابنسن شوز فیکٹری کا مالک ہے۔ شو فیکٹری میں اپنے آدمی لگا دو اور فون کالز ٹیپ کراتے رہو۔ اس نے ہدایات دے کر فون بند کر دیا۔ جیفری ہیرلڈ ایک نئی مصیبت بن کر اعصاب پر چھا رہا تھا۔ وہ اور پاشا ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے زیادہ خطرناک تھے۔ خیال خوانی کی لہروں سے یوگا کے ذریعے محفوظ رہا جا سکتا تھا، لیکن وہ دونوں قوت سماعت سے ایک ٹیلی فون کے ذریعے کسی ایک کی آواز سنتے، پھر اس کے ذریعے دوسروں کی آوازیں اور اہم گفتگو سنتے چلے جاتے۔ جیسا کہ ابھی جیفری نے چلی کیس کا راز بیان کر کے اپنی کارکردگی ثابت کر دی تھی، ایسا جیفری نے نہیں شیتارا نے کیا تھا۔ اس نے جیفری بن کر دھوکہ دیا تھا، جھوٹ کہا تھا کہ وہاں کسی جیفری ہیرلڈ کا وجود ہے،
लेकिन बचपन में ये सबक पढ़ा था कि कभी झूठ भी सच बन जाता है। शेर आया कहने से कभी सचमुच शेर आ जाता है। फ़ोन की घंटी बजी। ब्रेन एडम ने रिसीवर उठाकर हेलो कहा। दूसरी तरफ से कहा सुनाई दिया। उसने नागवारी से पूछा, कौन हो तुम? वो हंसते हुए बोला, थोड़ी देर पहले किसी बहरूपीय जेफरी ने तुमसे बात की थी। उसने मेरे मुतालिक झूठ कहा था। मैं सच बनकर आ गया हूँ। क्या मतलब? तुम क्या कहना चाहते हो? ज़रा वजाहत से कहो। अभी जिसने फ़ोन किया था वो मेरा ख़ास मातहत नहीं था। पता नहीं वो कौन है जिसने तुम्हारे बहुत से राज मालूम किए हैं। मैं यकीन से कहता हूँ कि वो गैर मामूली क़ुव्वत समात का हामिल नहीं है, और अगर है तो फिर वो पाशा है। पता नहीं किस मसलहत से अपना नाम छुपाकर मेरा नाम इख्तियार कर रहा है। वो परेशान होकर बोला, आखिर ये क्या चक्कर चलाया जा रहा है? अगर वो जेफरी नहीं था तो पाशा है। साफ साफ कहो, क्या तुम जेफरी हो? क्या तुम भी हज़ारों मील दूर की आवाज़ें सुन लेते हो? बेशक, ये फार्मूले मैंने ही तैयार किए थे। पाशा ने मेरे साथ लेबॉर्ट्री में काम करने के दौरान इन फार्मूलों की एक नकल अपने पास रख ली थी। इस तरह वो मेरे मुकाबले में शेर बब्बर बन गया था। ये 4 बरस पहले की बात है। उन दिनों मैं 80 साल का बूढ़ा था। पाशा का मुकाबला नहीं कर सकता था, इसलिए रूपोश हो गया था। अब जाहिर हो रहे हो, इसका मतलब है पाशा के मुकाबले में शेर बब्बर हो गए हो। हाँ, पैदाइश के हिसाब से मैं 84 बरस का हो गया हूँ, लेकिन दवाओं के इस्तेमाल के बाद अब 30 बरस का भरपूर जवान लगता हूँ। ये सिर्फ ज़ाहिरी जवानी नहीं है, जिस्मानी तौर पर ऐसा ताकतवर हूँ कि लकड़ी के दरवाजे तोड़ सकता हूँ, लोहे की सलाखें मोड़ सकता हूँ। किसी पहलवान को एक हाथ मार दूँ तो वह ज़मीन से उठ ना पाए। गहरी तारीकी में दूर तक साफ तौर से देख लेता हूँ। हज़ारों मील दूर बैठे हुए किसी शख्स की आवाज़ पर तवज्जो मरकूज़ करके उसकी गुफ्तगू का एक एक लफ्ज़ सुन लेता हूँ। तुमने मेरी आवाज़ कैसे सुनी? मुझे कब से जानते हो? थोड़ी देर पहले तुम्हें नहीं जानता था। कल से मेरी नज़र एल्फ्रेड पर थी। कौन एल्फ्रेड? वही जो थोड़ी देर पहले मेरा ख़ास मातहत बनकर तुमसे फ़ोन पर बातें कर रहा था। कल मैंने एल्फ्रेड के साथ एक हसीना देखी। मेरे मुंह में पानी आ गया। मैंने उसे दोस्ती करनी चाहिए। एल्फ्रेड मेरे सामने दीवार बन गया। मैं एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ शख्स की हैसियत से ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। सरेआम उससे लड़ाई नहीं कर सकता था। मैंने उस वक्त सब्र किया, फिर वक्तन फ़वक्तन उसकी आवाज़ सुनकर उसकी असलियत और कमज़ोरियाँ मालूम करता रहा। क्या मुझे उसकी असलियत बताना पसंद करोगे? बेशक, मैं यहूदी हूँ। मेरे मुल्क को जो नुकसान पहुँचाने आएगा मैं उसे ज़रूर बेनकाब करूँगा। हमें तुम्हारी हुब्बुल वतनी और कौम परस्ती पर नाज है। ये एल्फ्रेड कौन है? एक खुफिया तंजीम का लीडर है। ये अपने चंद साथियों के साथ अमेरिका से यहाँ आया है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले और पिछली रात उसे अपने साथियों को फ़ोन के ज़रिए पैगाम देते हुए सुना। मुख्तलिफ पैगामात सुनने के बाद मालूम हुआ कि वो सब एक टेलीपैथी जानने वाली शीतारा के मातहत हैं। ब्रेन एडम ने चौंक कर कहा, मिस्टर जेफरी, तुम एक ख़तरनाक औरत की सरगर्मियों पर से पर्दा उठा रहे हो। तुमने हमारा दिल, हमारा एतमाद जीत लिया है। मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी ऑफ़र देता हूँ। क्या तुम मिलिट्री इंटेलिजेंस में एक बहुत बड़ा ओहदा कबूल करोगे? इन तकल्लुफ़ात की क्या ज़रूरत है? मुझे अपने मुल्क से और अपनी कौम से मोहब्बत है। मैं खामोशी से काम कर रहा हूँ। ओहदा कबूल करके सरकारी पाबंदियों में क्यों रहूँ? मैं आज़ाद रहूँगा। मुझसे कोई सा भी काम लेते रहो, मैं कभी इनकार नहीं करूँगा। फिर वो अपनी आवाज़ बदल कर बोला, ये मैं अपनी असल आवाज़ में बोल रहा हूँ, तो मुँह से आवाज़ ना निकालना, वरना पाशा सुन रहा होगा तो तुम्हारे ज़रिए मेरी ये दूसरी आवाज़ और लहजा भी सुन लेगा। जवाब में सिर्फ हूँ, हाँ या ना कहो। ब्रेन एडम ने सिर्फ हूँ कहा। जेफरी ने कहा, ये मैं जानता हूँ कि तुम भी अपनी आवाज़ तब्दील करोगे। मुझे कोई ऐसा नंबर दो जिस पर मैं किसी रोक टोक के बगैर तुमसे राबता करूँ। तुम ये नंबर इंटेलिजेंस के मिस्टर नेल्सन को बता दो, मैं उससे बाद में पूछ लूँगा। मैं राबता ख़त्म कर रहा हूँ, आइंदा कोई बात इसी नंबर पर होगी। जेफरी हेरल्ड ने मोबाइल फ़ोन को ऑफ कर दिया, फिर मुस्कुराकर बंदर को देखा। उस बंदर का नाम हीरो था। यह वही था जिस पर जेफरी और पाशा ने पहली बार दवाएं आजमाई थीं, लेकिन अब उसकी हैयत बदल चुकी थी। पहले उसका कद 2.5 फुट था और वो 4 पैरों से चलता था। जेफरी उस पर इब्तदाई तजर्बा करने के बाद भी पिछले 2 बरसों से मज़ीद तजर्बात करता आ रहा था। उन कामयाब तजर्बात के नतीजे में उसका कद 5.5 फुट हो गया था। अब वो पिछले 2 पैरों पर सीधा खड़ा होकर चलता था और बाकायदा पतलून, शर्ट्स और कोट वगैरह पहनता था। पतलून के पीछे एक सुराख होता था जिसमें से उसकी दुम बाहर निकाली जाती थी। अब वो आम इंसानों की तरह ऐसा कदावर हो गया था कि उसे नंगा नहीं रखा जा सकता था। बंदर और इंसान में बड़ी मुमासलत होती है।
उसकी सूरत बंदरों जैसे इंसान की हो गई थी, यानी निस्फ इंसान होने के बावजूद निस्फ बंदर था। जिस्म पर बाल भरे हुए थे। जेफरी उन दिनों उसके चेहरे, गर्दन और हाथों से बाल झड़ने के इंजेक्शन लगा रहा था। जहां तक जिस्मानी कुव्वत का ताल्लुक था, वो किसी गोरीले से ज्यादा ताकतवर था। किसी भी मुकाबिल को दोनों हाथों से उठाकर सर से बुलंद करके दूर फेंक देता था। जिसे बाजुओं में दबोच लेता था, उसके लिए रिहाई पाना मुश्किल हो जाता था। उसकी बसरी और समी कुव्वतों को पहले ही मरहले में आजमाया जा चुका था। वो पाशा से ज्यादा कुव्वत समात व बसारत का हामिल था। चूंकि पैदाइशी जानवर था, इसलिए उसमें इंसानों से ज्यादा सूंघने की हिस्स थी। जेफरी ने तजरिबात के दौरान उस हिस्स को भी बढ़ाया था। उसे किसी शख्स की मखसूस बू पर तवज्जो मरकूज करने को कहा जाता तो वो उसे ज़हन नशीन करके उस मखसूस बू वाले शख्स को ढूंढ निकालता था। डॉक्टर मोहम्मद उनीब सलीमी के साथ मज़ीद अक़सात सुनने के लिए हमारे चैनल का सब्सक्राइबर बनें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो के मुतालिक नोटिफिकेशंस मिलती रहें। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ISI और पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।